press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों। हमने हमारे देश में अनेक महान नेताओं को देखे हैं, यानी उन्होंने क्या किए हैं, अपने प्राण को अर्पित किए हैं, यानी हमारे देश के लिए, है ना। जैसे हम अनेक महान नेताओं को देखते हैं, जिनमें बापू है ना, बापू यानी गांधी जी, रानी चन्नम्मा है ना, भगत सिंह, जैसे हम संगोली रायण्णा, ऐसे अनेक महान नेताओं को हम हमारे देश में देखे हैं, है ना बच्चों। आप भी उनके बारे में भी जाने हो, यानी मैंने आपको आज एक नया पाठ आरंभ कर रही हूँ, यानी हमारे देश को स्वतंत्र दिलाने के लिए एक महान नेता ने अपना जीवन अर्पित किए हैं। उन्होंने में एक हैं बापू यानी गांधी जी। गांधी जी भी हमारे देश को स्वतंत्र दिलाने के लिए अपने प्राण को अर्पित किए हैं। हम भारतवासी इनको प्यार से क्या कहकर पुकारते हैं, आप तो जानते हैं। गांधी जी को हम प्यार से बापू कहते हैं। तो बच्चों, आप जान गए कि मैं किसके बारे में बता रही हूँ। बच्चा, आज मैंने आपको एक नया पाठ आरंभ कर रही हूँ, यानी पाठ 7 बापू, है ना। पाठ 7, पाठ का नाम है बापू। आप भी क्या करना है, मैं पहले पाठ पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनना और देखना है। पाठ 7 बापू। भारत के पुण्य भूमि पर अनेक नेता आए थे। उनमें से एक महान नेता गांधी जी थे। उनको बुद्ध का अवतार मानते हैं। अहिंसा गांधी जी का अस्त्र था। वे रात दिन कठिन परिश्रम करते थे। उन्होंने भारत माता को गुलामी से आज़ाद कराया था। महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वे सत्य बोलते थे। गांधी जी वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। वापस आकर देश की सेवा की थी। सन 1930 में दंडी नामक गांव में नमक बनाकर अंग्रेजों का विरोध किया था। असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। अंग्रेज उन्हें जेल में डालते थे, तब भी वे अहिंसा के बल पर लड़ते रहे थे। अंत में विजय गांधी जी की हुई थी। अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए थे। गांधी जी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते थे। वे भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनाने को कहते थे। गांधी जी खुद खादी की धोती पहनते थे। वह धोती वे खुद चरखा चलाकर बनाते थे। 15 अगस्त सन 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। गुलामी की जंजीर टूट चुकी है। आज भारत स्वतंत्र है। इसका कारण गांधी जी का त्याग और बलिदान ही है। इसलिए हम उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। आगे देखो। गांधी जी एक दिन दिल्ली में प्रार्थना सभा में आ रहे थे। उनको एक व्यक्ति ने गोली मार दी। हे राम कहकर वे अपने प्राणों का बलिदान दिया। भारतवासी गांधी जी को भूल नहीं सकते। गांधी जी अमर हैं। देखो, भारत के पुण्य भूमि पर, भारत एक पुण्य भूमि है। इस पुण्य भूमि पर अनेक नेता आए थे। ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದು ಪುಣ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿ। ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರು ಬಂದೋಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ। ನೇತಾ ಯಾನಿ ನಾಯಕ, ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ। यानी
ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೇತಾ ಯಾನಿ ನಾಯಕ, है ना. आए थे उनमें से एक महान नेता गांधी जी थे. ಮಹಾನ್ ನೇತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. उनको बुद्ध का अवतार मानते हैं. किसे? गांधी जी को. देखो उनको हम बुद्ध का अवतार क्यों मानते हैं? अहिंसा उनका अस्त्र था, है ना. अहिंसा उनका अस्त्र था, इसलिए हम गांधी जी को बुद्ध का अवतार मानते हैं. बुद्ध हमेशा अहिंसा के मार्ग पर ही चलते हैं, इसलिए गांधी जी भी अहिंसा के मार्ग पर ही चलते थे. अहिंसा ही उनका अस्त्र था, इसलिए गांधी जी को हम बुद्ध का अवतार कहते हैं. वे रात दिन कठिन परिश्रम करते थे. रात दिन, रात दिन, रात दिन, ನೈಟ್ ಡೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ವಿಲೋಮ್ ಶಬ್ದ है. रात दिन, सुबह शाम, है ना. रात दिन, दिन इद्दाग रात ಕೊಟ್ಟರೆ दिन ಬರೀತೀರಿ. रात दिन कठिन परिश्रम करते थे. परिश्रम यानी मेहनत, परिश्रम मेहनत, परिश्रम मेहनत. ಪರಿಶ್ರಮ ಅವರೇ ಕರ್ತ ಹೋಗ್ತಾ है मेहनत ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಅವರು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. उन्होंने ಭಾರತ ಮಾತಾ को ಗುಲಾಮಿ से ಆಜಾದ್ कराया था. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆನ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಅಧೀನದಿಂದ, ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಆಜಾದ್, ಆಜಾದ್ ಏನಿ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಆಜಾದ್ ಕರಾಯತ ಬಂಧ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನ? ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆನ. ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತರ್ತಾರೆ. ಆಜಾದ್ ಕರಾಯತ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ. ಆಜಾದ್ ಏನಿ ಜಿಸ್ಕ ಅವರೇ ಕರ್ತೋತಾ है ಸ್ವತಂತ್ರ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था. इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869, 1800 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. 1000ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? 1000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 100ಗೆ 100 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 1869, 2 अक्टूबर, है ना. 2 अक्टूबर 1869, 1869, 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1869 ಇವರು ಒಂದು ಜನ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ के पोरबंदर में. कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में. पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था. कब हुआ था? कब बंदरे यावाग? कब यावाग? कहाँ ಎಲ್ಲಿ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಕಬ್ಬು ಯಾವಾಗ, ಕಹಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ. गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इस प्रश्न के लिए आप उत्तर लिख सकते हो. गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था. ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಒಟ್ಟಿಗಾದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಮಕ್ಸಿಗಾದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ಸಿಂಗಲ್ ಆಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರೆಯಂಗಿರಬೇಕು, ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರೆಯಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಕಬ್ ಅವ್ರ ಕಹಾ ಹುವಾತ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜನ್ಮ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕಬ್ ಅವ್ರ ಕಹಾ ಹುವಾತ. ಕಹಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ, ಕಬ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ. समझ में आ रहा है ना बच्चों?
आगे बढ़ेंगे। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका गांधी जी का पूरा नाम पूर्ण ಹೆಸರು पूरा नाम अंद्रेनु पूर्ण ಹೆಸರು क्या था उनका पूरा नाम क्या था मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का पूरा नाम क्या था गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। देखो वे सत्य बोलते थे। हमेशा गांधी जी सत्य बोलते थे। ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಿಜಾನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು सत्याने ಹೇಳ್ತಿದ್ರು। गांधी जी वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। वापस आकर देश की सेवा की थी। उन्होंने यानी गांधी जी ने वकालत पढ़ने के लिए ಅಂದರೆ LLB ಲಾಯರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು LLB ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ಲಾ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ यानी वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। वापस आकर देश की सेवा की थी। वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे बाद में आकर यानी वकालत पढ़ने के लिए गए थे ना वहाँ पूरा होने के बाद वापस भारत को आकर देश की सेवा करने लगे। सन 1930 में दंडी नामक गांव में नमक बनाकर अंग्रेज़ों का विरोध किया था। सन 1930 में 1930ಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಊರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನಮಕ್ ಬನಾಕರ್ ಅಂಗ್ರೇಜೋं का ವಿರೋಧ किया था। ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಂಡಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಅದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಂಡಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ವಹಾ ದಂಡಿ ನಾಮಕ್ ಗಾಂವ್ ದಂಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಊರಿನ ಹೆಸರು। ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಉಪ್ಪನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ। ವಿರೋಧ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ। असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिए थे। असहयोग आंदोलन में ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಆಗಿರಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಏನೇ ಕೆಲಸಗಳಿರಲಿ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಖುದ್ದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಂದೋಲನಗಳಾಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ರು। ಅಂಗ್ರೇಜುನೇ ಜೈಲ್ ಮೇ ಡಾಲ್ತೆ थे ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಂಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ। इसी प्रकार गांधी जी को अंग्रेज़ों ने जेल में डालते थे। ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು। तब भी वे अहिंसा के बल पर लड़ते रहे थे। ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ। ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಬರಲಿ ನನಗೇನೇ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ ನನಗೇನಾದರೂ ಆಗಲಿ ನಾನು ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಅವರು। ಹಿಂಸಾ ಅಹಿಂಸಾ है ना हिंसा जिसका विलोम शब्द होता है अहिंसा। हिंसा अहिंसा। अंत में विजय गांधी जी की हुई थी। ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಕೊಡಲಿ ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಡೆದುಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಅಂತ್ಯನಿ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಆರಂಭ ಅಂತ ಆರಂಭ ಅಂತ ಆರಂಭ ಅಂತ್ಯನಿ ಎಂಡ್ ಆರಂಭ ಶುರು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಗೆ ಶುರು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ
ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಏನೇ ಸಂಚು ಮಾಡಿದರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಕೊನೆಗೆ ಜಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು? ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರಿಗೇ ಸಿಕ್ತು. ಅಂತಮೇ ವಿಜಯ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಿ ಹುಯಿ ಥಿ. ಅಂತಮೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ವಿಜಯ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರಿಗೇ ಸಿಕ್ತು. अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए थे, है ना। गांधी जी ने ब्रिटिशों को भारत से भगाने के लिए, यानी भारत छोड़ जाने के लिए क्या करते थे? ब्रिटिशों का विरोध करते थे, यानी अंग्रेज़ों का विरोध करते थे. अंग्रेज ಅಂದರೆ ब्रिटिशर ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. अंग्रेज़ों का विरोध करते थे. अंत में उन्होंने क्या किए? अंग्रेज़ों ने भारत छोड़कर चले गए. देखो आगे क्या होता है. गांधी जी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते थे. वे भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनाने को कहते थे. आत्मनिर्भर, ನಾವು ಏನೇ ಬರಲಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರರಾಗಿರಬೇಕು. अभी भी मोदी जी ने हमको बता रहे हैं हम कैसे रहना है, आत्मनिर्भर रहना चाहिए. हम विदेशी वस्तुओं का क्या करना है? विरोध करना है, बहिष्कार करना है. ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಳಸಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸೋದು ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ತರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಮದನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಇವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಿಂಸೆ ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುವಂಕ, ವಿದೇಶಿ ಅಂದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ. ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಊರೊಳಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವದೇಶಿ ವಿದೇಶಿ, ಸ್ವದೇಶ್ ವಿದೇಶ್, ಸ್ವದೇಶ ವಿದೇಶ್. ವಿದೇಶ ಏನೇ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಸ್ವದೇಶ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಿದ್ರು. ಮೊದಲು ನಾವು ಭಾರತೀಯರಾಗೋಣ, ಭಾರತದಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸೋಣ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರರಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪನ ಮಾಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೋದಿಜಿಯವರಿಂದ ಅದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಖುದ್ ಖಾದಿ ಕಿ ಧೋತಿ ಪಹನ್ತೆ थे, ವಹ ಧೋತಿ ವೇ ಖುದ್ ಚರ್ಕಾ ಚಲಾಕರ್ ಬನಾತೆ थे. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಖಾದಿ ಕಿ ಧೋತಿ ಪಹನ್ತೆ थे. ಪ್ಯೂರ್ ಖಾದಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹತ್ತಿಯಿಂದ, ಕಾಟನೇ ಹತ್ತಿ ಅಲ್ವಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಖಾದಿ ಕಿ ಧೋತಿ ಪಹನ್ತೆ थे, ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂಜೆ. ಧೋತಿ ಅಂದರೆ ಪಂಜೆನೇ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಉಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು, ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ವೇ ಧೋತಿ ವೇ ಖುದ್ ಚರ್ಕಾ ಚಲಾಕರ್ ಹಿ ಬನಾತೆ थे. ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಚರ್ಕನ, ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಒಂದು ಚರ್ಕನ ಸ್ವತಃ ಅವರೇನೆ ಆ ಒಂದು ಪಂಜೆ ಏನಿ ಧೋತಿ ಕೋ ಖುದ್ ಸ್ವಯಂ ಚರ್ಕಾ ಚಲಾಕರ್ ಹಿ ಬನಾತೆ थे. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಚರ್ಕನ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ. ಆ ಒಂದು ಚರ್ಕನ ಚಲಾಯಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಚರ್ಕದಿಂದ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಧೋತಿನ ಪಂಜೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಖುದ್ ಯಾನಿ ಸ್ವಯಂ, ಖುದ್ದು ಸ್ವಯಂ, ಖುದ್ का और एक अर्थ होता है स्वयं. ಸ್ವಯಂ ಚರ್ಕ ಚಲಾಕರ್ ಹಿ ಬನಾತೆ थे, ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಾ ಯಾನಿ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟದಿಂದ, ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 15 ಆಗಸ್ಟ್ 1947ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಅಧೀನದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ
15 ಆಗಸ್ಟ್ 1947ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಯಾವಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಕಬ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹುआ भारत 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ. अभी आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, भारत कब स्वतंत्र हुआ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಯಾವಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತು ಅಂತ. इस प्रश्न के लिए आप उत्तर लिख सकते हो. भारत 15 अगस्त है ना, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, भारत ಸ್ವತಂತ್ರ हुआ. ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ನಂಬರ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು, ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಟ್ ಮಂತ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲೇಸ್ಗಳ ನೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಗಲೇ ನಾನು मैंने तभी आपको बताई यानी गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था. ಅಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, वहाँ भी आप 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ನ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ಮತ್ತು 1869ನ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಬಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಪೋರ್ಬಂದರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ನಂಬರ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಸಮ್ಟೈಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡನ್ನೂ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಂಬರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ. ಗುಲಾಮಿ ಕಿ ಜಂಜೀರ್ ಟೂಟ್ ಚುಕಿ ಥಿ. ಭಾರತ ಏನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿತ್ತಲ್ವ, ಆ ಒಂದು ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಯಿತು, ಟೂಟ್ ಚುಕಿ ಥಿ. ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊನೆಗಾಣ್ತು. ಆಜ್ ಭಾರತ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೈ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರಿ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರಿ. इसका कारण गांधी जी का त्याग और बलिदान ही है. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಅಧೀನದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಂಧಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನ ಅಲ್ವಾ. इसका कारण गांधी जी का त्याग और बलिदान ही है. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನ, ಅವರ ಒಂದು ಇಡೀ ಜೀವನನ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಜೀವನನೇ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಭಾರತನ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಹಮ್ ಉನ್ಹೇं ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಕಹತೆ ಹೇ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾನಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ, ಫಾದರ್ ಆಫ್ नेशन. क्यों करते हैं हमें गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं, यानी गांधी जी ने हमारे देश को स्वतंत्र दिलाने के लिए, यानी भारत को आज़ादी की गुलामी से बाहर लाने के लिए गांधी जी ने अपने सारा जीवन यानी गांधी जी ने त्याग और बलिदान किए हैं. अपने सारी जीवन को, अपने प्राण को बलिदान दिए हैं. अपना पूरा जीवन भारत देश के लिए त्याग किए हैं. इसलिए हम उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं ಅಲ್ವಾ. ಅವರ ಒಂದು ಇಡೀ ಜೀವನನ ಭಾರತ ದೇಶನ ಬಂಧಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಅಧೀನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನನ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಬ್ ಭಾರತವಾಸಿ ಉನ್ಕೋ ಪ್ಯಾರ್ ಸೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಪು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ ಪ್ಯಾರ್ ಸೆ ಬಾಪು कहकर पुकारते हैं. जैसे राष्ट्रपिता भी हम उनको बोलते हैं. राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं यहाँ तो आप जान गए. आगे देखो क्या होता है. गांधी जी एक दिन दिल्ली में प्रार्थना सभा में आ रहे थे. उनको एक व्यक्ति ने गोली मार दी. ಒಂದಿನ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ
ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೋಲಿನ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಗೋಲಿನ ಅಂದರೆ ಗುಂಡನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತಾನೆ. ಗೋಲಿ ಮಾರ್ದಿ ಅಂತಂದರೆ ಪಿಸ್ತೂಲಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗುಂಡನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತಾನೆ. ನಾಥೂರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಗುಂಡನ್ನು ಹಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಗೋಲಿ ಮಾರ್ದಿ. ಹೇ ರಾಮ್ ಕಹಕರ್, ಹೇ ರಾಮ್. ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಒಂದು ಎದೆಗೆ ಗುಂಡು ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೇ ರಾಮ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. कहकर वे अपने प्राणों का बलिदान दिया. अपने प्राणों का, प्राण यानी जीव, प्राण जीव, प्राण का और एक अर्थ होता है जीव. प्राण का बलिदान किया अल्वा, बलिदान दिया ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನೇ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬಲಿದಾನ ಕೊಟ್ಟರು. ಭಾರತವಾಸಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೋ ಭೂಲ್ ನಹೀ ಸಕ್ತೆ ಏನ, ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮರೆಯೋದಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ನಾವು ಮರ್ತಿಲ್ಲ, ಮರೆಯೋದು ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಳಿಗೆನೂ ಕೂಡ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಮರ್ ಹೇ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಮರ್ ಹೇ. ಅಮರ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಸತ್ತ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವ್ರ ನೆನಪಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸದಾ ಕಾಲ ಜನರ ಮನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ವ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪದೇ ಪದೇ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀವಲ್ವ. ಅವರು ಮರೆಯದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾರಲ್ವ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅಮರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. इसी प्रकार गांधी जी भी अमर हैं. आज भी हम उनको क्या करते हैं, याद करते हैं ಅಲ್ವಾ. ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. यानी स्वतंत्र दिवस में जैसे ही अगले मास में यानी ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೆ ಜನ್ಮ ದಿವಸ್ ಮನಾತೆ ಹೇ ಏನಾ ಕಬ್ 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕೋ. ನೀ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ ಯಾವುದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾರಿ ಭಾರತ್ ಮೇ, ಇಡೀ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲೇನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜನ್ಮ ದಿವಸನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜನ್ಮ ದಿವಸನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ಯಾಗ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಹೋರಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ನಡೆದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರಿಗೆ ಮನನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತೇನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಮರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮರ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ, ಸತ್ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹಾಗೇ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿ ಸಾಯ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅಮರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. यानी इस पाठ से आप जानते हो, यानी भारत देश को स्वतंत्र दिलाने के लिए अनेक महान नेताओं ने अपने प्राणों का कैसे बलिदान दिए हैं. जैसे ही गांधी जी भी हमारे देश को यानी भारत माता को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए कैसे अपने प्राण को अर्पित किए हैं, यहाँ भी आप जानते हो बच्चों. यानी इस पाठ में आप जानते हो गांधी जी कौन है. यानी उन्होंने भारत माता को आज़ादी की, अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ाद कराने के लिए कैसे अपने प्राण को अर्पित किए हैं, और उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उन्होंने क्या पढ़े हैं, जैसे ही ब्रिटिशों को विरोध क्यों करते थे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार क्यों करते थे. ये सारे विषयों को आप जाने हो बच्चों, इसलिए मैंने आपको धन्यवाद बोल रही हूँ. धन्यवाद.